Hello there. How are you? Hope you're all doing very well by the grace of God. Wherever you are, whatever you do not worry. His guidance is always there. He is looking after every minute of your life. So don't worry. மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே. எப்படி இருக்கீங்க? நலமாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். காரணம் என்னவெனில் மேலே ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் உங்களை ஒருபொழுதும் கைவிட மாட்டார். உங்களுடைய ஒவ்வொரு நொடிப்பொழுதையும் தன்னுடைய கரத்திலே தாங்கி உங்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே, now what am I going to do in this video? I'm just going to help you to get more information or get more examples of various types of questions in your competitive examinations, and moreover higher secondary students, you may be expecting your results in 2 days time, and of course in 10 days time year 11 students, and I wish you all the best that you are going to get the marks that you had expected and you are going to be very very happy in your life. But in the meantime, see, I hope many of you would have attended one or two competitive examinations and you would know about you by this time, and still there are a few more exams to be written, to be faced by you, and you may be registering yourselves in various places to attend all those examinations, to consider yourself fit to work in any kind of situation. இந்த காலங்களிலே நீங்கள் முக்கியமாக 12, 11ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் உங்களுடைய தேர்வு முடிவுகளை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருப்பீர்கள். பயப்பட வேண்டாம். நீங்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே உங்களுடைய மதிப்பெண்கள் அமையப் போகின்றன. உங்களுடைய எதிர்காலம் மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியதாக நீங்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே இருக்க போகின்றது என்பதில் சந்தேகமில்லை. எனவே தைரியமாக இருங்கள். Be confident. Be confident. So nothing is going to work against your expectation. ஓகே, நான் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ முக்கியமாக உங்களில் சில பேர் நிறைய போட்டித் தேர்வுகள் எழுதியிருப்பீர்கள், சில கேள்விகளை நீங்கள் எதிர்கொண்டிருப்பீர்கள், இன்னும் சில போட்டித் தேர்வுகள் வர இருக்கின்றன. அதற்காக நீங்களே உங்களை தயாரித்து கொண்டிருப்பீர்கள். ஸோ அதனுடைய காரணமாக அதற்கு உங்களுக்கு உதவும் பொருட்டு நான் இன்று ஒரு 15, 16 கேள்விகளை அட் ரேண்டம் எல்லா விதமான ஆங்கில இலக்கியத்தில், இலக்கணத்தில் கேள்விகளை தயார் செய்து உங்களுக்காக நான் காண்பித்து அதை விவரித்து எப்படி நீங்கள் அதை சரியாக செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கிறேன். ஸோ கம், லெட்ஸ் கோ இன்டு த வீடியோ. அண்ட் பிஃபோர் ஐ discuss the questions with you, my dears, it's good that you know what are you going to study or what will appear in terms of English in your competitive examinations. See, for example, if you are preparing yourselves for IMU examinations, as far as English is concerned, you may have to answer the questions in parts of speech, of course in tenses, synonyms, antonyms, and you can consider this in your vocabulary as well as in grammar. And in vocabulary part of it, you have your own synonyms, antonyms, and of course idioms and phrases, and tenses, of course, sometimes in grammar. Tenses, you may have to answer the questions of various grammar items, various tenses. And if you are preparing yourself for CUET exams, you will have questions on poetic devices, general aptitude, current affairs, and questions will appear in all these kind of
all these kind of items as far as English is concerned. Whatever may be, whatever the type of examinations that you are going to face and sit, I tell you, be confident, because if you had watched my video, I had covered almost all the items of grammar, vocabulary, and of course in communication skills too. You can understand the questions thoroughly well. In terms of grammar, if you have any doubt, you can go back to my videos on various grammar items. For example, tenses, voices, direct and indirect speeches, degrees of comparison, transformation of sentences. எல்லா வீடியோக்குள்ளையும் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஒரு வீடியோவை நீங்கள் போய் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், அதாவது போட்டித் தேர்வுகள், இதில் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ண போகிற கேள்விகள், சந்திக்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். There may be questions in tenses, vocabularies, and of course sometimes questions in current affairs, தற்போதைய நிகழ்வுகள். நீங்கள் கியூட், அதாவது CUT எழுதுகிறவங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு பொயட்டிக் டிவைசஸ்லாம் வந்து நான் நடத்தியிருக்கேன். அதை பாருங்கள். என்ன பொயட்டிக் டிவைஸ், அது சிமிலியா, மெட்டஃபரா, பர்சோனிஃபிகேஷனா, நிறைய அதில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதை பாருங்கள். IMU தயார் பண்ணுறவங்களா இருந்தால் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், எப்படிலாம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் கேள்வி கேட்பாங்க, அதுக்கு ஒன்று விளக்கம் வந்து நான் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அதையும் நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு கன்சாலிடேஷனாக வச்சுக்கிட்டு, ஒரு கோர்வையாக வச்சுக்கிட்டு, இந்த வீடியோவை அதற்கு எல்லா வகையிலையும் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எல்லா விதமான கேள்விகளும் இதில் நான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன். ஒரு 15-16 கேள்விகள் இருக்குது. இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய ரிசல்ட்ஸை பார்த்துட்டு இந்த போட்டித் தேர்வு தயாரித்து கொண்டிருக்கிற வேளையில் இதை நீங்கள் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா முழுமையாக, ஐ ஆம் ஷுர் யூ வில் பி ஹெல்ப்ட் அ லாட். And before I go into the subject matter as such, I wish to thank each and every one of you who have been continuously supporting me and viewing my videos till the end, because I am surprised to see few of my videos have gone beyond my expectations. It's all because of you, my dears. So continue to watch my videos and continue to increase the subscribers. Tell your friends. And this is all for you, my dears, to improve your English both in spoken as well as in written. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, முதல்ல நான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ as usual I have written questions in a paper and I'm going to show you question by question. Okay, question by question, and we are going to discuss the answer, and I'm going to help you to understand how to find the answer also. Now I have written here about there are 5 questions in this page and there are 5 questions in this page. So one by one I'm going to show you and discuss. So in that way, what is the first question that I have taken here for your reference? See, which of the following is a comparative adjective? This is a question in parts of speech. Of course, this is an example only, my dears. This is an example only. இது வந்து ஒரு உதாரணம் தான். எது தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் எப்படி வேணாலும் கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ இதில் ஒன்று உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, which of the following is an example of a comparative adjective? அதுக்கு you are given 4 options here. You have been given 4 options. Option A, happy. Option B, happiest. Option C, happily. And option D, happiness. பாருங்க, first question பாருங்க. See, the first question. இப்போ அதில் உங்களுக்கு ஆன்சரை சொல்லியிருக்கேன். I have given the answer also. So what is the answer? Happiest. Option B is the answer to that question. கேள்வி என்ன? See, which of the following is a comparative adjective? ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அட்ஜெக்டிவை பற்றி பார்க்குறோம், அதே சமயத்தில் கம்பேரிட்டிவ் அட்ஜெக்டிவை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்.
அஃப்கோர்ஸ் யூ மே சே தி ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சார் ஹாப்பி அதுவும் வந்து அப்ஜெக்டிவ் தானே, அதே கம்பேரிட்டர் சேர்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்கள். தட் இஸ் ட்ரூ. பட் அக்கார்டிங் டு திஸ் ஆப்ஷன் ஹியர், இங்கே கம்பேரிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ், அதாவது the word that helps us to compare with others. Of course, happiest is the superlative form of the positive degree happy and happier. But இங்கே happiest and the superlative degree direct நம்ம கொடுத்துருக்கிறதுனால most appropriate answer is the happiest. ஸோ அதுதான் வந்து கம்பேரிட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் சொல்கிறேன், அதான் சரியான ஆன்சர். அது மட்டும் இல்லை, கம்பேரிட்டிங்கிறப்ப யூ கேன் கம்பேர் வித் ஒன் டு தி அதர். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர் டு த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே. ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்கள். இது வந்து உங்களுக்கு லிட்ரரி டிவைஸ்லேருந்து எடுத்துருக்கலாம், அல்லது பிளேஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் லிட்ரரி ஆர்டிஸ்ட், எழுத்தாளர்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்வி. என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா, டு பி ஆர் நாட் டு பி இஸ் அ ஃபேமஸ் லைன் ஃப்ரம் டு பி ஆர் நாட் டு பி. இந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து லிட்ரேச்சர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா, அதாவது நிறைய ப்ரௌசர் பண்ணி பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யார் யார் எந்தெந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்கா. ஸ்பெஷலி இஃப் யூ ஹேட் ஸ்டடிட் பிளேஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர், நிறைய நீங்கள் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய அரசர்கள்லாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளை ஒரு மோட்டோ வச்சுக்கிட்டு, ஒரு கொட்டேஷனை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் யூ கேன் இன்க்ரீஸ் யுவர் நாலேஜ். இப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, டு பி ஆர் நாட் டு பி இஸ் அ ஃபேமஸ் லைன். இந்த டு பி ஆர் நாட் டு பி அப்படிங்கிற ஃபேமஸ் லைன் வந்து எந்த பிளேலேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது? இட் இஸ் ஃப்ரம், இங்கே ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார், ஒத்தேலோ, ஆப்ஷன் ஏ ஒத்தேலோ, ஆப்ஷன் பி ஹேம்லெட், ஆப்ஷன் சி மேக்பெத், அண்ட் ஆப்ஷன் டி ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட். ஸோ ஆல் தீஸ் பிளேஸ் ஆர் ரிட்டன் பை த ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட், லிட்ரேச்சரிஸ்ட். யார் பெரிய எழுதியிருக்கார்? யார்? ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருக்கார். இப்போ இது வந்து இஸ் an example of is a word taken from the play called Hamlet. So Hamlet is the hero of this play, and he is the one who used to say when he addresses to his crowd, to be or not to be. That's the question. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறையா. ஸோ அது வந்து ஆன்சர். ஸோ திஸ் an example of a question from literature. ஞாபகம் வச்சிங்க. இது மாதிரி நிறையா நீங்கள் படிச்சிருக்கலாம். ரோமியோ ஜூலியட்லேருந்து நிறையா இருக்குது, ஒத்தேலோவில் நிறையா இருக்குது, மேக்பத்தில் நிறையா இருக்குது. சி அதே போல் இப்போ ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ், ஜேன் ஆஸ்டின் இருக்காங்களே, அவங்களாம் நிறையா எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி நிறைய பிளேஸ் நீங்கள் ஒன்று பார்க்கும்பொழுது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும். மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்கள். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ சினோனிம் ஃபார் எக்ஸலண்ட்? The question may look very simple. மூணாவது கொஸ்டின், which of the following is a synonym for excellent? மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க. Look at the third question. See இங்க பாருங்க. See which of the following is a synonym for excellent? Now the option to you, option A is boring, option B normal, option C fantastic, option D is terrible. This word you may have heard this word more than 1,000 times sometimes. இப்போ எக்ஸலண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய சினோனிம் என்ன, மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் பிரகாரம் what is the answer? It's fantastic. See, fantastic. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு சினோனிமில் கேட்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அதாவது ரொம்ப ஈஸியான வார்த்தைகள்லாம் கேட்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. the word may be familiar to you, but the options that are given to choose may be difficult. But it will not be difficult provided if you had the habit of working through or looking into so many vocabularies, synonyms, antonyms of many words. புரியுதா? ஸோ அப்போ அது ஒரு உதாரணம். அடுத்தது பாருங்க, another question in parts of speech. Number 4, question number 4. Which of the following is a conjunction? Which of the following is a conjunction? You may wonder, sir, இதெல்லாம் வந்து ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் நான் கண்டுபிடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் மேக் ஷுவர் which of the following is a conjunction. இப்போ எதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு கன்ஜங்ஷன் மாதிரி தெரியும். The options given to you here: A carefully, B but, C usually, D quickly. ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் மறுபடியும் பாருங்கள். 4th question,
Which of the following is a conjunction? A. Carefully. B. But. C. Usually. D. Quickly. If you are smart enough, you would immediately select the answer as B. Option B. That is but. பாருங்க question number 4 பாருங்க நீங்க. Alright. Of course, you should not stop with the answering the question option. In your examination, பரீட்சையில் நீங்கள் வந்து சரியான ஆன்சர் எழுதிடலாம். பட் பரீட்சைக்கு தயார் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஆன்சரும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். இப்போ வாட் ஆர் தி அதர் 3 ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் ஹியர்? கேர்ஃபுல்லி, யூஷுவலி, குயிக்லி, இதெல்லாம் என்னது? தேர் ஆல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் அட்வர்ப். இப்போ அதனுடைய டெஃபினேஷன் வந்து நான் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் நிறையா கேள்வி கேட்டிருக்கேன். அதில் உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்து வீடியோலாம் போட்டிருக்கேன். அதை நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி பாருங்க. நம்பர் 5, கொஸ்டின் நம்பர் 5. Which of the following sentence is written in the active voice? Which of the following sentence is written in the active voice? So the active voice nale immediately your memory should go to the rules and regulations of active and passive voices, and how is the sentence from active voice is changed into passive voice, and the roots எல்லாம் உடனே ஞாபகத்துக்கு வரணும். இப்போ அதெல்லாம் உடனே வந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷனை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். பட் வாட்ஸ் யுவர் கொஸ்டின்? Which of the following sentence is written in the active voice? அப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னா வெர்ப் எப்படி இருக்கணும்? அதாவது டிபெண்டிங் அப்பான் த டென்ஸ். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிளி வெர்ப் மட்டும் இருக்கும். சில சமயத்தில் வெர்ப் வந்து எஸ் சேர்ந்திருக்கும். எப்போ வெர்ப் எஸ் சேர்ந்திருக்கும்? Provided if your subject is third person singular and your tense is present tense. அப்படி இல்லைன்னா past tense, simple past tense, அந்த வார்த்தையினுடைய past tense இருக்கும். அந்த past tense எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? ed இருக்கும், t இருக்கும், சில சமயத்தில் dல மூடி இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் ஏற்கனவே. அப்புறம் ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல இருந்து ஃபியூச்சர் டென்ஸுக்கு will ப்ளஸ் present tense verb இருக்கும். அப்புறம் கன்டினியூஸ் டென்ஸுக்கு டிபெண்டிங் அப்பான் த சப்ஜெக்ட் am, is, are, was, were இதெல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் வெர்போட ing சேர்ந்துருக்கும். பர்ஃபெக்ட் டென்சஸாக இருந்தால் ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் போட்டதுக்கப்புறம் வர்புடைய தேர்ட் பார்ட் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும். அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கன்வினியன்ஸ் டென்ஸ்னால் ஈஸ், அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து பீன்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரூல்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? அது வந்து ஆக்டிவில் இருக்கா பேசிவில் இருக்கான்னு சொல்லணும். பேசிவ் வாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் த டென்ஸ் அண்ட் த வேர்ப், யூ ஹாவ் டு ரைட் த கிவன் வேர்ட் இன் verb 3 provided if it is connected along with the appropriate model auxiliary verb. புரியுதா? கரெக்டான மாடல் ஆக்சிலரி வெர்ப் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு இணையான வெர்ப் 3 வந்து எழுதணும். அப்போ தான் அது வந்து பாசிவாக மாறும். இப்போ எங்களுக்கு உதாரணம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. There are 4 sentences given here. So I will read the sentence for you, then I will show it to you, then you can select the answer. பாருங்க. The apple was eaten by Suresh. The apple was eaten by Suresh. Option B. Suresh ate the apple. Option C. The apple has been eaten. Then Suresh was given an apple. Suresh was given an apple. அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டான ஆப்ஷன் எதுங்க? ஆப்ஷன் பி, சுரேஷ் ate the apple. அப்போ சுரேஷ்ங்கிறது சப்ஜெக்ட், ஏட்டுங்கிறது வெர்பு, the apple அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். இப்போ மற்றதெல்லாம் பாருங்க. The apple was eaten by சுரேஷ் அப்படிங்கிறப்ப was eaten verb வந்து past tense-னுடைய passive voice எழுதியிருக்காங்க. அதே போல் ஆப்ஷன் சி பாருங்க. the apple has been eaten. has been eatenங்கிறது அது வந்து பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்கக்கூடிய passive form. அதே போல் ஆப்ஷன் டி பாருங்க. சுரேஷ் was given an apple. அப்போ was given again it is past tense in passive voice. அப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் எது? சுரேஷ் ate the apple. பாருங்க. The last question, 5th question. See, okay, so we have discussed the first 5 questions from this paper here. This I will show to you. Maybe you can just go through once again before we move on to the next page.
Okay, yes. So we move on to the next question. Question number 6. Question number 6. பார்த்தீங்க another. So question number 6ங்கிறப்ப this is another example here. All that glitters is not gold. All that glitters is not gold. இது என்னது இது? That is the question asked for you. Is an example of dash. என்னது இது? Option A, an idiom. Option B, a proverb. Option C, a simile. Option D, a metaphor. இப்போ all that glitters is not gold அப்படிங்கிறது மின்னுவதெல்லாம் பொன்னல்ல. பாருங்க, இது என்னது? It's an example of a proverb. Proverb. ஸோ இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க. பாருங்க, இப்போ மற்றெல்லாம் என்னது? சிமிலி, அது ஒரு poetic device. அப்புறம் மெட்டஃபர் poetic device. அப்புறம் இடியம் கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அந்த இடியம்ங்கிறது ஒரு peculiar group of words with meaning, different meaning. So certainly they are not the answers. Correct answer is option B, a proverb. This is a proverb. In the proverb நிறைய இருக்கு, 1000 proverbs are there. So you can go through and try to remember all those proverbs. அதெல்லாம் proverb-ஆ, idiom-ஆ, poetic device-ஆ, literary device-ஆ சொல்லி பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? We go to the question number 7. இது ஒரு வித்தியாசமான இது ஒரு கொஸ்டின். இது உங்களுக்கு டென்ஸ்ல இருந்து ஒரு ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான். ஸோ ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் கொஸ்டின் ஆன் டென்ஸ். இப்போ பாருங்க, which of the phrase given below should replace the phrase underlined to make the sentence grammatically correct? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும், கவனிச்சிங்க. பட் ஐ வில் ஷோ டு யூ. which of the phrase given below should replace the phrase underlined to make the sentence grammatically correct? The sentence என்ன அப்படின்னா பாருங்க, she found the watch as she cleans the room. She found the watch as she cleans the room. As she cleans the room. இதுதான் சென்டென்ஸ். பாருங்க, இப்போ உங்களுக்கு ஆப்ஷன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஆப்ஷன் ஏ as she had cleaned, ஆப்ஷன் பி which she cleans, ஆப்ஷன் சி which she had cleaned, when she had cleaned, and option D, no correction required or needed or necessary. ஸோ இதான் கேள்வி. சென்டென்ஸ் கேட்டீங்க, ஷீ ஃபவுண்ட் த வாட்ச், ஒரு வாட்சை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க எப்போ அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க? அந்த அறையை கூட்டும் பொழுது கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஷீ ஃபவுண்ட் த வாட்ச் ஆஸ் ஷீ கிளீன்ஸ் த ரூம். ஆஸ் ஷீ கிளீன்ஸ் த ரூம். பாருங்க, தேர் மே பி ஜஸ்ட் 1 second. My dears, excuse me. ஓகே, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு, so let me show it to you now. So here, இப்போ என்ன உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும்? I will show it to you. Question number 7 பாருங்க. இப்போ நீங்களே கண்டுபிடிச்சிடலாம். Question number 7. ஆப்ஷன் தான், ரைட்டான ஆன்சருக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான். பட் எப்படி அது சரியாக வரும் பாருங்க. எப்படி அந்த ஆன்சர் சரியாக வரும்? எந்த ஆன்சர் கரெக்டாக போட்டிருக்கேன்? when she had cleaned. அப்போ சரியான ஆன்சர் என்ன? she found the watch when she had cleaned the room. ஏன் சார் அது கரெக்டு அப்படி சொல்லி கேட்கணும். you must know why that option is the correct one. see, if you have studied about tenses படிச்சிருந்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த வாக்கியத்தில் 2 டென்ஸ் வருது. there are 2 tenses involved. என்னென்ன டென்ஸு? past tense and past perfect. past tense என்னது? found. past perfect என்ன ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க? had cleaned. அப்போ இந்த 2 டென்ஸ் ஒரே வாக்கியத்தில் வரும்பொழுது என்ன பண்ணோம்? there are 2 actions taking place. என்ன நமக்கு ரூல்ஸ் என்ன? எந்த ஆக்ஷன் முதல்ல நடக்குதோ அது பாஸ்ட் டென்ஸ்லையும், எந்த ஆக்ஷன் ரெண்டாவது நடக்குதோ அது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்லையும் எழுதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். அப்போ
she had lost the watch. அதாவது அந்த அம்மா அந்த வாட்சை வந்து தொலைச்சிட்டாங்க. அது எப்போ கண்டுபிடிக்கிறாங்க? அந்த ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ கிடைக்கிறாங்க, கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ தட் இஸ் தி ஆன்சர் கரெக்ட். ஸோ this is how you may be tested in your competitive examinations as far as tense is concerned. அப்புறம் வெர்பை கேட்பாங்க. அது இல்லைன்னா அந்த வெர்பு என்ன டென்ஸ்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. யூ மே பி asked to underline or notify or select or choose the names of the tense that is used in the verb that is given in the sentence. ஸோ எந்த விதமான கேள்விக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும். ஓகேவா? ஓகே, வில் go on to the next one. One more question in preposition. Simple but very useful. See பாருங்க, I will go dash vacation next week. I will go dash vacation next week. இப்போ இதில் ஆப்ஷன், உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சொல்லாமலே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கணும். என்ன ப்ரிப்போசிஷன் வராங்க பார்த்துங்க. உங்கள் ஆப்ஷன் மைண்டில் வச்சுங்க. நான் I'll give you the option. பாருங்க, ஆப்ஷன் ஏ இன், ஆப்ஷன் பி ஃபார், ஆப்ஷன் சி ஆஃப், ஆப்ஷன் டி ஆன். What is your option? I will go for vacation next week. பாருங்க, see the answer. Okay, right. Now we move on to the question number 9. இங்கே வந்து ஒரு question based on tenses. என்ன டென்ஸுங்க பாருங்க, choose the best alternative அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. So what is the sentence that is given to you? I am tired as I am working since 6 o'clock. See, listen to the sentence. I am tired as I am working since 6 o'clock in the morning. இது சரியான சென்டென்ஸுங்களா? Certainly not. ஏன் அப்படின்னா, see, when you are studied about or known about the usages of different tenses, ஒரு டென்ஸையும் நம்ம ஒரு சமயத்தில் தான் பயன்படுத்த முடியும். இப்போ இங்கே வந்து கண்டினியூஸ் டென்ஸை நம்ம பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இருக்குது, பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் இருக்குது. இப்போ கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னாலே இட் இஸ் அன் ஆக்ஷன் தட் இஸ் கோயிங் ஆன், தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியை பற்றி விவரிக்கிறத இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வேர்போட ஐஎன்ஜி இருக்கு. பட் டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் தி ஆக்ஷன் began or the continuation of the same action in the future will vary the name of the tense. You know, present continuous எப்போ சொல்றோம் நம்ம? Present continuous tense is used to describe an action, that is to refer to the action that is happening at the time of reference. அது present continuous tense. Past continuous tense எப்போ பயன்படுத்துவோம்? ஒரு சென்டென்ஸ் தொடங்கியாச்சு, தொடர்ந்து நடைபெற்று இருந்துச்சு, அப்படி அதை குறிக்கிறப்ப பயன்படுத்துவோம். ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் எப்போ பயன்படுத்துவோம்? an action had begun already and it is present until now and it will be happening in the future also. இப்போ அதே சமயத்தில் கண்டினியூஸ், அதாவது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எப்போ பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னா, ஒரு ஆக்ஷன் ஆனது கடந்த காலத்தில் தொடங்கிட்டு இருக்கு, நடந்தாச்சு, நடக்க தொடங்கிடுச்சு. an action has begun already and it is continuing at the time of reference. கடந்த காலம் தொடங்கப்பட்ட ஒரு ஆக்ஷன் சொல்லுகிற வரைக்கும் அப்பயே நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இப்போ நிறைய மாதிரி ஒரு டென்ஸை நம்ம கிட்டே பார்க்கலாம். தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூ டு ரெஃபர் டு த வீடியோஸ் தட் ஆர் டெல்ட் வித் டென்சஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன். அதை பாருங்கள், உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். இப்போ இங்கே பாருங்கள், see, I am tired as I am working since 6 o'clock. அந்த I am working தான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு இணையான ஆப்ஷன் வந்து எதை போட்டால் கரெக்டான சென்டென்ஸ் வராங்க? ஆப்ஷன் ஏ I was working, ஆப்ஷன் பி I have been working, ஆப்ஷன் சி I had been working அண்ட் ஆப்ஷன் டி I will be working. இப்போ I was workingங்கிறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், I have been working அப்படிங்கிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். அப்போ I had been working அப்படிங்கிறது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், I will be working அப்படிங்கிறது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். இப்போ கரெக்டான ஆப்ஷன் என்ன பாருங்க, நீங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் 9 ஆப்ஷன் குறிச்சிருக்கேன், இருந்தாலும் you may just go through the answer. அது ஏன் வந்து அது ஆன்சர் கரெக்டானு பாருங்க. இப்போ ஏன் வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சரியாக வருதாங்க? சி,
ஐ ஆம் டயர்ட், நான் டயர்டாக இருக்கேன், நான் சோர்வாக இருக்கேன். காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் சின்ஸ் 6 o'clock. நான் 6 மணிலேருந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். அப்போ இன்னும் முடியல. அது காலையில் 6 மணிலேருந்து வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஸோ ஐ பிகான் டு ஒர்க் அட் 6 o'clock and the work is going on and still I am working. So I am tired as I have been working since 6 o'clock in the morning. அப்போ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆன்சரை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிடணும். So sometimes the questions in tenses may trigger, may confuse you often, but do not worry, provided if you had correct inclination, correct thought in your mind, you can select the correct answer and choose the right option. Okay va? இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 10. கொஸ்டின் நம்பர் 10 என்ன அப்படின்னா, இதில் உங்களுக்கு வாய்ஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன கொஸ்டின் உங்களுக்கு தேவைப்படும் எழுதியிருக்கேன் நான். அதாவது choose the one which is similar in meaning. Which is similar in meaning. Choose the one which is similar in meaning. இதான் உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சென்டென்ஸு? மை ஃபாதர் லவ்ஸ் மீ. மை ஃபாதர் லவ்ஸ் மீ. இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்க்கு இணையான இன்னொரு சென்டென்ஸ் ஆப்ஷனில் எதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். அது என்ன ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கேன் நான், நீங்கள் பாருங்கள். சி, ஐ லவ்டு மை ஃபாதர், ஐ ஆம் லவ்டு பை மை ஃபாதர், I was loved by my father, I were loved by my father. காமிக்கிறேன் ஆப்ஷன். இப்போ உங்கள் சென்டென்ஸ் காமிக்கிறேன். இப்போ நான் இந்த வார்த்தையில் ஆப்ஷனை படித்தோன்னே உங்களுக்கு இமீடியட்டாக யுவர் திங்கிங் ஷுட் கோ டு ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், இணையான மீனிங் கொண்டு போகணும். இப்போ என்ன அர்த்தம் இதுக்கு? ஆக்சுவலாக மை ஃபாதர் லவ்ஸ் மீ, இது என்ன வாய்ஸில் இருக்குது? மை ஃபாதர் லவ்ஸ் மீ, இட் இஸ் இன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஏன்னா மை ஃபாதர் இஸ் அ சப்ஜெக்ட், லவ்ஸுங்கிறது வேர்ப், மீங்கிறது ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இதை வந்து பாசிவ் வாய்ஸில் மாட்டும்போது எப்படி வரும்? ஐ ஆம் லவ்டு பை மை ஃபாதர், ஐ ஆம் லவ்டு பை மை ஃபாதர். இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். இப்போ நீங்கள் மேலே சென்டென்ஸை படித்தோன்னே பிஃபோர் கோயிங் டு தி ஆப்ஷன்ஸ் அஸ் சச் யுவர் ஆன்சர் ஷுட் பி இன் யுவர் மைண்ட். ஆன்சர் ஷுட் பி இன் யுவர் மைண்ட். அப்போ நீங்கள் ஆப்ஷனை படிங்க, தென் யூ வில் கம் டு நோ த கரெக்ட் ஆன்சர். பாருங்க, இப்போ ஜஸ்ட் ரீட். So I have given the correct option as the answer. My father loves me. அதுக்கு ஒரு இணையான மீனிங் பாசிவ் வாய்ஸ்ல என்ன இருக்கு? I am loved by my father. என்னுடைய அப்பா என்னை அன்பு செய்கிறார், நான் என்னுடைய தந்தையால் அல்லது அப்பாவால் அன்பு செய்யப்படுகிறேன். புரியுதுங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரீட். சி, ஓகேங்களா? Okay, so we have dealt with 10 questions now. So all these questions were based on என்னென்ன? based on this synonyms and antonyms இருந்துச்சு, active voice passive voiceல இருந்துச்சு, tenseல இருந்துச்சு, then of course idiom அதெல்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ more questions for you. இப்போ question number 11. இப்போ ஒரு இடியத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் பாருங்க. choose the correct meaning of the idiom from the options provided. இப்போ இடியம் என்ன அப்படின்னா, டு கீப் ஒன்ஸ் டெம்பர். டு கீப் ஒன்ஸ் டெம்பர், இதுதான் வந்து இடியம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? டெம்பர்னா தெரியும். டெம்பர்னா ஒருத்தனுடைய மூடு, ஒருத்தனுடைய என்ன எந்த மூடில் இருக்கான்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா? இப்போ அதுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் ஆர் த 4 ஆப்ஷன்ஸ் given? ஆப்ஷன் ஏ, டு பிகம் ஹங்க்ரி, டு பி இன் குட் மூட், டு preserve one's energy, to be aloof from. இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கொடுத்துருக்கிற இடியம் என்ன? டு கீப் ஒன்ஸ் டெம்பர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாம நம்முடைய மூடை கரெக்டான விதத்தில் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு தான் அதனுடைய அர்த்தம். இப்போ அதுக்கு இணையான ஆன்சர் வந்து நீங்களே பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 11 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், அதுதான் அதனுடைய ஆன்சர். பார்த்துங்க. சி, என்ன ஆன்சர் அதுக்கு? டு பி இன் குட் மூட். இப்போ அவன் நல்ல மூடில் இருக்கான், he or she is in a good mood அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? டு கீப் ஒன்ஸ் டெம்பர்.
So we must always keep our temper in a correct attitude, in a correct tempo. Okay, so we'll move on to the next question. Yes, question number 12. Choose the appropriate meaning of the idiom underlined in the sentence. இப்போ இங்க இடியத்தை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க இடியத்தினுடைய மீனிங் என்ன? ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சென்டென்ஸ் வாசிக்கிறேன் முதல்ல. I met my friend after a long time, but he gave me the cold shoulder. But he gave me the cold shoulder. அந்த கோல்டு ஷோல்டர் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். அதுதான் வந்து இங்கே அது வந்து ஒரு இடியம். இப்போ அதுக்கு மீனிங் என்ன? நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்டை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மீட் பண்ணேன், ஆனால் அவன் எனக்கு எதை காமிச்சான்? கோல்டு ஷோல்டர்னா அதாவது குளிர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய தோள்பட்டையை காமிச்சான் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. ஸோ யூ ஷுட் நாட் டேக் த மீனிங் ஃபார் கிராண்டட் இன் லிட்டரல் சென்ஸ். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு பாருங்க. ஆப்ஷன் ஏ இன்சல்டட் மீ, ஆப்ஷன் பி ஸ்கோல்டட் மீ, ஆப்ஷன் சி அபியூஸ்ட் மீ அண்ட் ஆப்ஷன் டி இக்னோர்ட் மீ. இந்த ஆப்ஷனை கேட்டாலுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். Let me read the sentence for you. I met my friend after a long time, but he gave me the cold shoulder. The cold shoulder. அதுக்கு இணையான மீனிங் என்ன பாருங்க. See question number 12. பாருங்க. See. இப்போ என்ன ஆன்சர்? கரெக்டான ஆன்சர் See. Ignored me. Option D. அப்ப I met my friend after a long time, but he gave me, instead of he gave me the cold shoulder, he ignored me. He ignored me. கண்டுக்காம போயிட்டான் சொல்றான் இல்லையா? அதான் அதனுடைய ஆன்சர். ஓகே, கொஸ்டின் நம்பர் 13 பாருங்க. இது இன்னொரு வித்தியாசமான ஒரு கொஸ்டின். இது in the armed forces it is considered a great privilege to die in harness. Die in harness. இந்த டை இன் ஹார்னஸ்னா அந்த இடியம் இது அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதனுடைய மீனிங் என்ன? இப்போ ஆர்மி ஃபோர்ஸஸ்னா நமக்கு ஒன்று எங்கள் மிலிட்ரி ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். அப்போ அவங்கெல்லாம் எல்லா கன்களோட இருப்பாங்க, அந்த ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். உடனே அதுக்கு இணையான மீனிங் தேர்ந்தெடுத்து எழுதிடக்கூடாது. பட் வாட் டஸ் இட் மீன்? டை இன் ஹார்னஸ். ஆப்ஷன் ஏ டை வித் ஹானர், டை இன் த பேட்டில் ஃபீல்ட், டை ஆன் அ ஹார்ஸ் பேக், டை வைல் அட் ஒர்க். 4 ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இதெல்லாம் முக்கியமான வார்த்தை தெரிஞ்சுக்கணும். டை இன் ஹார்னஸ் அப்படின்னா தி ஆன்சர் இஸ் டு டை வைல் ஒன் இஸ் அட் ஒர்க். இப்போ போர் செஞ்சிட்டு இருக்கிறப்பே செத்து போகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு மரியாதை. அது ஒரு பெருமை, கௌரவம், ப்ரெஸ்டீஜ். மற்ற ஆப்ஷன்லாம் சரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியும். பட் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன். பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் 13 பாருங்க. Okay, die in harness. So these are all two or three questions on idioms and phrases. பாத்தீங்க. இப்போ 2 more questions I have for you, or 3 more questions rather. 3 more questions I have for you. இது வந்து ஒரு வித்தியாசமா இருக்கும். You can consider this as general aptitude or current affairs மாதிரி கூட நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம். But of course it can go under general aptitude. நம்முடைய மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் எப்படி இருக்கு பாருங்க. But it is tested in grammar. That is the beauty of it. பாருங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, join the words and choose the appropriate option to make the meaningful sentences. First of all, my dears, you should understand the instructions correctly, appropriately. கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், அதாவது அந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கல அதனுடைய விவரங்களை நம்ம கரெக்டாக படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அழகாக ஆன்சர் வந்து நம்ம தயார் பண்ணி எழுதிடலாம், கரெக்டான ஆன்சர் தேர்ந்தெடுத்து எழுதிடலாம். இதனுடைய அர்த்தம் என்ன பாருங்க. ஜாயின் த வேர்ட்ஸ் அண்ட் சூஸ் தி அப்ரோப்ரியேட் ஆப்ஷன் டு மேக் அ மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ். ஒரு 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, 1 2 3 4 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்கே ஒரு ஆப்ஷன்லையும் ஒரு நம்பருக்கு பக்கத்துலேயும் ஒரு வேர்டு இருக்கும், ஒரு சொல் இருக்கும். அந்த சொல் வந்து மாறுபட்ட இடத்துல இருக்கும். அப்போ நம்மளுடைய வேலை என்ன? we are supposed to arrange those words in order to make a meaningful sentence.
இப்போ இது மாதிரி உங்களுக்கு இது சியூஇடிலையும் கேட்பாங்க, ஐஎம்யூலையும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் வித் அப்ரோப்ரியேட் சென்டென்சஸ், அது மேக் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்சஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ல வரக்கூடிய கேள்விகள் இதெல்லாம். புரியுதுங்களா? இப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. நம்பர் 1 ஐ, நம்பர் 2 இமீடியட்லி, நம்பர் 3 சேலரி, நம்பர் 4 மை, நம்பர் 5 வாண்ட். நம்பர் 5 வாண்ட். இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கேள்வி. நல்லா பார்த்துங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 14 அதை மட்டும் நம்ம பாருங்க. நீங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் 14 பாருங்க. நல்லா go through the instruction and then the options given to you there. இப்போ இந்த ஆப்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சி 1 வந்து ஐ, 2 வந்து இமீடியட்லி, 3 வந்து சேலரி, 4 வந்து மை, 5 வந்து வாண்ட். ஸோ there are 5 words given in 5 numbers. The first word in number 1 is I, number 2 immediately, number 3 salary, number 4 my, number 5 want. இப்போ இந்த மீனிங் என்ன பாருங்க. இப்போ உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸை நீங்கள் வந்து மைண்ட்லேயே வந்து சரியாக எழுதி கற்றுக்கணும். இப்போ என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? சி ஐ வாண்ட் மை salary immediately. So that is the way the sentence should be written. I want my salary immediately. அப்பா இங்க வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆப்ஷன் ஏ 43152, 15432, 25143 and 42351. இப்போ பாருங்க. இப்போ எந்த ஆப்ஷன் சரின்னு பாருங்க. இது வந்து கொஞ்சம் டிபிக்கலான மைண்ட் செட்டப்புக்கு இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் பாருங்க. இப்போ எது சரியான ஆன்சர்? ஐ வாண்ட் மை சேலரி இமீடியட்லி. அப்போ எந்த ஆப்ஷன் சரி? விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஹியர்? 15432. நம்பர் 1ல என்ன இருக்கு? ஐ. நம்பர் 5ல என்ன இருக்கு? வாண்ட் வெர்பு. அப்புறம் நம்பர் 4ல என்ன இருக்கு? மை. மைங்கிறது பொசசிவ் ப்ரோனவுன். அப்புறம் நம்பர் 3ல என்ன இருக்கு? சேலரி, இட்ஸ் an ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் நம்பர் 2ல என்ன இருக்கு? இமீடியட்லி, உடனே. அது வந்து ஒரு அட்ஜெக்ட் அல்லது அட்வர்ப்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்போ ஐ வாண்ட் மை சேலரி இமீடியட்லி. ஸோ 15432 இஸ் தி கரெக்ட் ஆப்ஷன். அதே மாதிரி இன்னொரு கேள்வி. சி 1 டூ, 2 வந்து டுடே, 3 யூ, 4 should, 5 it. So in number 1 you have do, in number 2 today, number 3 you, number 4 should, number 5 it. இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த சென்டென்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? You must not forget, you have to find out the subject. And what are the subjects? Subjects can be used as proper nouns, nouns அல்லது pronouns. இதான் சப்ஜெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் வெர்பு, அப்புறம் ஆப்ஜெக்ட், அப்புறம் அட்ஜெக்ட். சென்டென்ஸ் பேட்டர்னை மறந்துடக்கூடாது. We should never forget the sentence pattern here. Subject, verb, object இதெல்லாம் வராங்க. So all this must be considered. All this must be taken into consideration. இப்போ பாருங்க, let me say the option again. அதாவது நம்பர் 1ல do, நம்பர் 2 today, நம்பர் 3 you, நம்பர் 4 should, நம்பர் 5 it. அப்போ என்ன மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸ் என்ன வருங்க? See, you should do it today. You should do it today. அதான் சரியான சென்டென்ஸ். இப்போ இதுக்கு இணையான நம்பர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 51324, 34152, 45123 and 25413. ஓகே பாருங்க. இப்போ எது சரியான ஆப்ஷன் பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 15 பாருங்க. அப்போ நமக்கு என்ன சரியான ஆன்சருங்க? 34152. 3ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? யூ சப்ஜெக்ட். அப்புறம் 4 வந்து என்னது? ஷுட். அப்புறம் 1 வந்து டூ. அப்புறம் 5 வந்து இட். அப்புறமா லாஸ்ட் வந்து 2 டுடே. அப்போ யூ ஷுட் டூ இட் டுடே.
ஸோ இது வந்து நமக்கு மைண்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேள்வி. இப்போ லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் வீடியோ மை டியர்ஸ், சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த இடியம். சூஸ் த கரெக்ட் மீனிங் ஆஃப் த இடியம். என்னது? டு ஸ்மெல் அ ரேட். இது அடிக்கடி அது அடிக்கடி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிற ஒரு இடியம் தான், டு ஸ்மெல் அ ரேட். டு ஸ்மெல் அ ரேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம லிட்டரலாக மீனிங் வந்து புரிஞ்சக்கூடாது. டு ஸ்மெல் அ ரேட்னா செத்து போயிருக்கக்கூடிய எலியினுடைய நாத்தத்தை பிடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. டசன்ட் மீன் தட், பட் தேர் இஸ் எ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஆப்ஷன் ஏ, டு சஸ்பெக்ட் ஃபவுல் டீலிங்ஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏதோ அசம்பாவிதமானது நடந்து கொண்டிருக்குது அப்படிங்கிறத உணரக்கூடிய அந்த சக்தி. அப்புறம் டு சி சைன்ஸ் ஆஃப் எபிடமிக், ஏதோ ஒரு பெரிய அழிவு, பேராபத்து, பிளேக், நோய் வர காத்திருக்குது, அதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அறிகுறி. அப்புறம் டு பி இன் அ பேட் மூட், மைண்ட் வந்து நல்ல மூடில் இல்லை, நல்ல நல்ல சூழ்நிலையில் இல்லை, அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்காது. அப்புறம் நம்பர் 4 ஆப்ஷன் டி, டு கெட் பேட் ஸ்மெல் ஆஃப் அ டெட் ரேட், செத்து போன எலியினுடைய நாத்தத்தை வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது, அந்த மீனிங் சொல்லியிருக்காங்க. பட் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி த மீனிங் ஆஃப் திஸ் இடியம் டு ஸ்மெல் அ ரேட்? The correct option is A, to suspect foul dealings. To suspect foul dealings. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரொஃபெட்டிக் ஆட்டிடியூட். ப்ரொஃபெட்டிக் ஆட்டிடியூட்னா என்ன? டு சென்ஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், சம்திங் irrelevant in the future. அதாவது ஏதோ வந்து எதிர்பாராத விதமாக நடக்க போகுது எதிர்காலத்தில் அப்படிங்கிறத முன்கூட்டி உணரக்கூடிய ஒரு ஞானம், ஒரு விஸ்டம். ஸோ that is the meaning of this idiom, to smell a rat. Okay, so these kind of questions. So there are 6 questions, and if you have noticed, I have written only the three questions here on the board here. If you notice, கடைசியில் எழுதினாலே 14, 15, 16 இந்த 3 கொஸ்டின் போர்டு எழுதிருக்கு, the same questions. So you can just read through and you can find out the answer, my dears. Find out the answer. Okay, so this is how you should prepare yourself. And I hope this is fairly a long video of consolidating or taking all the topics into consideration, especially in terms of parts of speech, tenses, and other grammar items, vocabulary, and poetic device. ஏற்கனவே சொன்னது போல் poetic device நிறையா நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதே சமயத்தில் டென்சஸில் வீடியோ போட்டிருக்கேன், ஆக்டிவ் பாசிவ் வாய்ஸில் வீடியோ இருக்குது. ஸோ யூ ஹாவ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் யூ டு லுக் இன் டு மை வீடியோஸ் அண்ட் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மோட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். எப்படிலாம் அந்த கேள்வி கேட்பாங்க, சுருட்டு எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க, how will the questions would be asked in a competitive manner in competitive examinations. இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும். Before I conclude this video, maybe 2 or more piece of advice here. நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு கிராமர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, you just analyze the definition of that particular parts of speech. அதான் சொல்லியிருந்தேன் நான். இப்போ noun அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, how will the question be twisted in the noun? எப்படி கேட்பாங்க? It is refer to அது it refers to a place, person or thing அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. என்னது? noun. adjectiveனா என்ன? it adds more information to the noun. adverbனா என்ன? adding more information to the verb. ஸோ இந்த மாதிரி அதனுடைய டெஃபினேஷன் கேட்டுக்கணும், அதே ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க. அதே சமயத்தில் வேர்ட்ஸ்லாம் எக்ஸாம்பிள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். யூ ஷுட் நோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஈச் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச். அதே போல் சினோனிம்ஸ் ஆண்டோனிம்ஸ் வந்து யூ ஷுட் நோ மோர் தேன் யுவர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். நிறைய நம்ம வாசிச்சிட்டே இருக்கணும். ஷுட் ரீட் மோர் அண்ட் மோர் நிறைய படிச்சுட்டே இருக்கும். vocabulary, phrases, idioms, proverbs, meaning, match the following, இதெல்லாம் கேட்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ கொஸ்டின் வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும், ப்ரொவைடட் you understand the concept properly and then try to understand the questions and select the correct options. Then you will certainly be of a great what do I say, a great achiever of your exam.
நிறைய நல்ல நீங்கள் சந்தோஷம் உங்களோட எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வரீங்க அப்படிங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபணம் இல்லை. ஸோ ட்ரை டு ஒர்க் ஹார்ட், ட்ரை டு ஒர்க் கான்ஸ்டன்ட்லி. And I had already informed you at the beginning of this video, those who are expecting your results in a few days time, I wish you all the success. Be happy. You are going to get what you had expected and what you have been experiencing, the happiness that you would be getting when you receive your results. So I wish you all the best. Maybe in times to come, 1 or 2 more videos I'll publish it, upload it in terms of competitive examinations. Then I will proceed to the communication skills and other writing skills and all those things of grammatical items in English as far as spoken English is concerned. So continue to watch my channel, my dears. It's Louis Das from English Easy Louis channel, signing off for the time being. See you, my dears. God bless you. Take care. Good.